देखो आज आम कौन डिस्कसन करिया माछरे रक्त संचालन आउ और बेंगरे रक्त संचालन याला बेंग रक्त संचालन बुझानी ये उभयचर प्राणी बुझानी ये जल भी बेंग जल रुहे स्थल भी रुहे बुझेगा देखो मु गत क्लास आम पढ़ी दैत्य रक्त संचालन आम बुझीचे दैत्य रक्त संचालन कौन शरीर कण संगे थे रक्त पहुंचला बेलू ता उत्पीर्ण मध्य दे दी थर प्रभावित हुए है ना यही रक्त संचालन को दैत्य रक्त संचालन कह जाए आम गत क्लास पढ़ीचु आज आम पढ़ुचु एकक रक्त संचालन माछ देहरे हैं देखा माछरे एकक रक्त संचालन केमती होची बुझेला देखो माछ रक्त संचालन बर्तमान यही गोटे डायग्राम बनाई ध्यान से देखो एकक संचालन ये बुझीज आराम से बुझे जब एग्जाम पढ़े परीक्षा पढ़ले आग डायग्राम बनईदेव डायग्राम बनई तुम तार उत्तर ये भाव में लिखिपार कहीं डायग्राम जब उत्तर पूरा मन पड़ूनी डायग्राम जो मन अच्छी डायग्राम बनई तुम उत्तर लिखि पार तेणु आग कौन कर डायग्राम भलसे बुझी नि डायग्राम भलसे बनई नब बुझेगा धरा जाऊ ये माछर शरीर बुझेगा हालांकि शरीर न थाए बुझापी बनाई माछर हृत्पिंड प्रकोष्ठ संख्या केतोटी दुईटी नीलय केटा अलिंद केटा गोटे अच्छा देखो माछर विभिन्न अंग प्रत्यंग है कौन हम रासायनिक प्रतिक्रिया कौन बाहर अंगारकाम्ल गैस रक्त में द्रवीभूत हुए सी हृत्पिंड मध्य प्रवाहित हुए हृत्पिंड अम्लजान पाइबनी से हृत्पिंड मध्य प्रवाहित हम तापर से कौटी गला माछ गाली को पहुंचला गाली रे द्रवीभूत अम्लजान माछ ग्रहण करे बुझानी कौटी द्रवीभूत होता है जल जो अम्लजान द्रवीभूत होता है माछ जल रुहे ना जल जीव तेणु द्रवीभूत अम्लजान को माछ गाली साहाय्य ग्रहण करे बुझेगा तेणु ये जो अंगारकाम्ल जाइला से गाली साहाय्य ही बाहर को बाहर जीव एवं से गाली साहाय्य ही से पुनर्बार कौन हम अम्लजान ग्रहण कर बुझेगा पुणी से अम्लजान गाली गाली ग्रहण कला माछ शरीर समस्त अंग को प्रभावित कौन रक्त सांगे कौन अम्लजान युक्त रक्त संपूर्ण शरीर में प्रभावित हो बुझेगा तेणु माछ शरीर जो दरकार हुए अम्लजान क्या साहाय्य ग्रहण हुए गाली कौन डायरेक्टली से एयर वायुमंडल ग्रहण कर द्रवीभूत बुझेगा एवं से ग्रहण कलापर कौन हम शरीर में अम्लजान युक्त रक्त शरीर प्रभावित है समस्त अंग में पहुंचला तेणु अंग तार रासायनिक प्रतिक्रिया फल अम्लजान उपस्थित कौन रासायनिक प्रतिक्रिया है एवं कौन गैस बाहर अंगारकाम्ल पुणी से अंग प्रत्यंग बाहरी कौटी क्या देखिए पास कला हृत्पिंड देखिए प्रभावित है तार पुणी गाली पहुंचला तो मत कह प्रत्येक अंग प्रत्यंग को थे रक्त पहुंचला बेलू बुझा नहीं हृत्पिंड केत पास कला केवल थे ठीक है धर अंग प्रत्यंग जेकोसी अंग गोटे नाम नि किडनी नाम निगला माछर किडनी वृक है से रक्त बाहर पुणी हृत्पिंड प्रभावित है पुणी गाली पहुंचला पुणी वृक पहुंचो तो थे पहुंचा केत प्रभावित है थे जो थे ही प्रभावित हो कहगला एकक संचालन कौन कह सिंगल सर्कुलेशन लिखाई देखो माछर हृत्पिंड केत प्रकार विशिष्ट दुई प्रकार विशिष्ट एठारे रही गोटे अलिंद गोटे उपरटा अलिंद तलटा नील बुझेगा शरीर अंगारकाम्ल युक्त रक्त संग्रहित हो हृत्पिंड मध्य दे गाली भीतर को जाए गाली रक्त द्रवीभूत अम्लजान आहरण करे और ताहा शरीर विभिन्न अंग प्रभावित हो बुझे अंगारकाम्ल युक्त रक्त संग्रहित हो हृत्पिंड मध्य प्रभावित हुए अंगारकाम्ल युक्त रक्त संग्रहित हम कौटी अंग प्रत्यंग से क्या दिखे प्रभावित हम हृत्पिंड कौटी पहुंचो गाली गाली साहाय्य से बाहर को जल छाड़देव कौन अंगारकाम्ल पुणी द्रवीभूत अम्लजान कौन गाली पुणी ग्रहण कर आहरण कर संपूर्ण शरीर प्रभावित हम ये भाव में तार रक्त संचालन होता है जेहेतु प्रत्येक अंग में पहुंचा गोटे ही थे ही हृत्पिंड मध्य प्रभावित हुए तेज कहगला एक संचालन रक्त केवल थे मात्र हृत्पिंड मध्य प्रभावित होता एक प्रकार संचालन को एकक संचालन कह जाए कहीं डाउट अच्छी संपूर्ण बुझेगा सर बुझा तो देखो आम पढ़िया बेंग है बेंग को एम्फिबियंस ग्रुप रखा जाए कौन एम्फिबियन उभयचर बेंग देख तुम जल देखा जाए आउ स्थल भी देखा जाए देखा जाए बेंग चर्म साहाय्य भी श्वासक्रिया करें बेंग तार कौन तार कौन अच्छी फुस्फुस साहाय्य श्वासक्रिया करें बुझा एवं जो शीत दिन आए बेंग पाइब देखते बेंग मिलने बेंग कौ समय बाहर को बाहर देख वर्षा समय शीत समय वर्षा समय खरा समय पाइब किंतु शीत समय बेंग पाइबा मुस्किल अच्छी था नहीं कहीं शीत निद्रा जाती ठीक कहीं जाती प्रश्न यहाँ कह देखी
ବେଙ୍ଗ ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଆମେ ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ଯାଉନି? ଆମର ଶରୀର କ'ଣ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତବାହୀ ନା ଶୀତ ରକ୍ତଦେହୀ? ଆମର ହେଲା ଉଷ୍ମ ରକ୍ତଦେହୀ। ଉଷ୍ମ ରକ୍ତଦେହୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଜୀବର ଶରୀରରେ ହେଲା କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଜର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ରେଗୁଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲା। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଉଷ୍ମ ରକ୍ତଦେହୀ, ବୁଝିଲା। ଧରାଯାଉ ଗରମ ହେଲା, ବହୁତ ଗରମ ହେଲା, ଗରମ ହେଲେ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଝାଳ ବାହାରିବ। ଆମ ଶରୀରରେ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଝାଳ ବାହାରିବ। ଝାଳ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ଥଣ୍ଡା ରହେ ବଡି। ଝାଳ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ହେଲା। ଆମ ଶରୀରକୁ ମାନେ ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କି ବାହାରୁ? ଶରୀର ନିଜେ ହିଁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମେ ସେପାଇଁ ଏଠି ବଞ୍ଚି ରହିପାରୁଛୁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉ କି? ନା, ଆମ ଦେହ ଥରିବ, ବୁଝିଲାନି। ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ, ଆମେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ଶରୀରର ମନେ ରଖ, ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଆମ ଶରୀର ନିଜେ ହିଁ କ'ଣ କରେ? ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ତାର ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତଦେହୀ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ହେଲା ଶୀତଳ ରକ୍ତଦେହୀ। କ'ଣ? ଶୀତଳ ରକ୍ତଦେହୀ। ସେ ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ବାହାରେ ଯଦି ଗରମ ହେଲା ତା ବଡି ଭିତରେ ବି ଗରମ ହେବ, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ତା ବଡି ଭିତରେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେବ। ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ମରିଯିବ, ଠିକ ନା? ସେ ବଡି ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ସେଇପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଏ, ୱିଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍, ବୁଝିଲା। କିଏ? ବେଙ୍ଗ 4 ମାସ ପାଖାପାଖି ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଏ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଶୀତ ନିଦ୍ରାକୁ ହାଇବରନେସନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇବରନେସନ୍, ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ଯାଏ ସେ କୋଉଠି ଶୁଏ? କୋଉଠି ଲୁଚି ଥାଏ? ମାଟି ଭିତରେ। ସାର୍ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲା, ତା ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେମିତି ଗଲା? ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଏମ୍ଫିବିଆନ୍ସ, ଉଭୟଚର ତାକୁ କୁହାଗଲା। ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି? ୟାଙ୍କର କ'ଣ? ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ'ଣ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଯାଏ, ହେଲା, ମିଶିଯାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଆମର ହେଲେ ତମେ ମରିଯାଅ, ଆମେ ହେଲେ ମରିଯାଅ, ସେମାନେ ମରିବେନି। କାହିଁକି? ପଢ଼ିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲସେ କରିବ। ଯେତେ ଥର ଭାବ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ୟାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡାଇଗ୍ରାମ ଭଲସେ ମନେ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର ଆମେ ଆରାମସେ ବନେଇ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଯାହା ଦେଖିବା ଡାଇଗ୍ରାମ ତାକୁ ହିଁ ତ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ବେଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ, ହେଲା। ଏଇ ମଝିରେ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ବୁଝିଲା। ଇଏର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବନା ହେଇଛି। କେତେଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦେଲାରେ? 3ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦେଲା। 3ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଉପର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳିନ୍ଦ। ତଳଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଳୟ। ତାହେଲେ କେତେଟା ଅଳିନ୍ଦ? 2ଟି ଅଳିନ୍ଦ। ନିଳୟ କେତେଟା? ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଏଇଟା ତୁମର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ? ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ। ନିଳୟ କେତେ? ଗୋଟିଏ ନିଳୟ, ବାସ୍, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବେଙ୍ଗ ଆଦି ଉଭୟଚର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ। 2ଟି ଅଳିନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ? ଡାଇଗ୍ରାମ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ଏଇଟା କି ଆପଣ ଫୁଲ ଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ତଳେ, ଏହା କି ଗୁଡ଼ା? ନା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ନଳୀ ଆସିଛି ତାହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯିବ ନା। ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନଳୀ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି? ଗୋଟେ ନଳୀ ପହଞ୍ଚି ଦେବ ସେ? ଏ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ ହବନି, ଦେଖେଇବ କି? ସେ ପାଇଁ ବନି ଦିଆଗଲା। ମାନେ କହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପଦକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି ଅଙ୍ଗ ପଦଙ୍କରୁ ସିଏ ଫେରିବ, ବୁଝିଲା। ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ଓ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଆଚ୍ଛା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଏଇଟା ବୁଝିଲନି? ଏଇଟା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଶରୀରରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଡଟ ପକେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ, ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆସିକି ମିଶେ କୋଉଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ। କିନ୍ତୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ କ'ଣ ସାର୍? ନା ଫୁସଫୁସ। ଦେଖ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଫୁସଫୁସ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅକ୍ସିଜେନ, ବୁଝିଲା ନା? ବୁଝିଲାନି? ବୁଝିଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖ, ଅଳିନ୍ଦର ସଂକୋଚନ ହେଲେ ରକ୍ତ ନିଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅଳିନ୍ଦର 2ଟା ଏକ ଅଳିନ୍ଦର ସଂକୋଚନ ଯଦି ହେଲା, ଅଳିନ୍ଦ ସଂକୋଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଇଠୁ ଏଇ କପା ଟିକେ ଦେଇଛି ନା, ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ? ନିଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବୁଝିଲା? ପହଞ୍ଚେ। ଦେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଳୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ନିଳୟରେ। ତ ନିଳୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ, ଏଠି ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଅଛି, ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ,
ଅଳିନ୍ଦର ସଂକୋଚନ ହେଲା। ସଂକୋଚନ ହେଲା ପରେ ସେଠି କୋଉଠି ଯାଇକି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଅଳିନ୍ଦର ହବ କି ଦିଟାକ ଅଳିନ୍ଦର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସଂକୋଚନ ହବ। ସଂକୋଚନ ହେଲେ ଅଳିନ୍ଦରୁ ରକ୍ତ ଆସି କୋଉଠି ମିଶିଲା ନୀଳରେ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆସିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଆସିଲା। କୋଉଠି ସେ ମିଶିଲେ ନୀଳରେ ମିଶିଲେ। ତ ନୀଳରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି, ସେ ନୀଳରେ ଦିଟା ରକ୍ତ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ। ବୁଝିଲା ନାଇଁ? ନୀଳରେ ସଂକୋଚନ ହେଲା ହେଲେ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ହলো ଧମନୀ, এই যে ବାହାରିଛି ନା ଇଏ ହେଲା କଣ ଧମନୀ ହେଲା। କହିଲା ନୀଳରେ ଯଦି ସଂକୋଚନ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଅଳିନ୍ଦ ସଂକୋଚନ ହେଲା, ରକ୍ତ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନୀଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନୀଳରେ ସଂକୋଚନ ହେଲେ କଣ ହବ ରକ୍ତ ସେଠୁ ପ୍ରବାହିତ ବାହାରିବ କୋଉଠି ଧମନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଉଭୟ ବେଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଚରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ। ସାର୍ ଯଦି ଏଠୁ ବାହାରିଲା କୋଉ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଧମନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯିବ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ। କୋଉ ରକ୍ତ ମିଶି ଯାଇଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ସେଇଟା ହିଁ ଯିବ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାର୍ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ହେଲା ଭଲସେ ବୁଝ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାର୍ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କାହିଁକି ନା ବେଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଧୀରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ। କଣ କହିଲି ବେଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଧୀର ହେଲା। ଚୟାପଚୟ ବେଙ୍ଗରେ କଣ ବହୁତ ଚୟାପଚୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବହୁତ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା କମ। ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମକୁ ପଢଉଛି, ତମେ ବସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଶରୀରରେ ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ବସିଛ, ତମ ଶରୀରରେ ବେଶୀ ହଲଚଲ ହଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ମୋ ଶରୀରରେ ହଉଛି। ତ ତୁମର ଅକ୍ସିଜେନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତୁମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯେତେ ଦରକାର ହଉଛି ମୋର ବେଶୀ ଦରକାର ନା ତୁମ ବେଶୀ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଦୌଡୁଛି ତ ବୋଧେ ଜଣେ ବସିଛି ତାର ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ, ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପଢୁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି ତାର ଅଧିକ, ଯେ ଦୌଡୁଛି ତାର ଅଧିକ ବୁଝିଲା ନାଇଁ। ମନେ ରଖ ବେଙ୍ଗର ଚୟାପଚୟ ବହୁତ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାର ଯଦି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି ତାର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା କମ ନା ଅଧିକ କମ। ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଟା ଏକ୍ସେପସନାଲ କେବଳ ଏମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ମାନେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ନାଇଁ ବୁଝିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଗଲା କେମିତି କଣ ହେଲା। ତ ମତେ ଆଉ ଥରେ କୁହ ଯାହା ଯାହା ପଢିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିସାରିଛେ। ବେଙ୍ଗ ଦେଖ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ତିନୋଟି। ଆଚ୍ଛା ତିନୋଟି ଉପର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କଣ କରାଯାଏ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ତଳଟା ନୀଳୟ। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ହେଲା କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆସିକି ପୁଣି କୋଉଠି ପଡେ ମିଶେ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ କୋଉଠି ପଡେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ହେଁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଉପରୁ କଣ ଫୁସଫୁସ ରୁ କଣ ଆସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କୋଉଠି ମିଶେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦର କଣ ତାପରେ ସଂକୋଚନ ହବ ଅଳିନ୍ଦ ସଂକୋଚନ ହେଲେ ସେ ରକ୍ତ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନୀଳରେ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ହବ ନା ନାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଦୁଇଟା କଣ ହବ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବ। ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳକୁ ନୀଳ ସଂକୋଚନ ହୁଏ କାହା ଦିକେ ବାହାରିବ ଧମନୀ ଦିକେ ବାହାରିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ବୁଝିଲାନି ତାର କଣ ଖାଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ କାହାର ଉଭୟ ବେଙ୍ଗ ଉଭୟଚରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ। କାହିଁକି କମ ଅମ୍ଳଜାନ କାହିଁକି ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ। କାହିଁକି କମ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୁଏ ସେଇପାଇଁ କମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିହେଲାନି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇବ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାଛ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେ କିଛି ଆମେ ଛାଡି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛ ଲେଖିନ ବେଙ୍ଗ ଲେଖିନ ଏଇ ଯୋଉ ଚୟାପଚୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୁଏ ହେଲା। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୁଏ ସେଇପାଇଁ ହେଲା। ସେଇପାଇଁ ଉଭୟ ବେଙ୍ଗ ଓ ଉଭୟଚରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ ଥାଏ।